नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटे शुणा मिछि मिछिका लोक देखाणिया बाहाघर कहीं दुई प्रेमी जुगल मिछि मिछिका बाहाघर करते। चलतु यही कहानी शुणा कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। जीवन केउ मोड़े कुआड़े जीव सतरे ताहा केही जानती नहीं। बेले बेले सकाळर पहली किरण मध्य उत्तप्त लाभा भली लगे तो पुणी केबे दीपहरर धू धू झांझी पवन मध्य बसंत पवन भली लगे। पुणी केतेबेले कहार उपस्थिति न थाई मध्य तार उपस्थिति चतुर्दिगर अनुभव करी हुए तो पुणी केबे केही पाखरे मध्य अचिना भली लगे। एही भली किछि कहानी थिला प्रियर। से दिन निजर नुआ घर को प्रथम थर पाद देले प्रिया। खूब बड़ महल भली सेई घरटी थिला। ठीक दिने से भाबिथिबा ता स्वप्नर घर भली। आकाश कण जादूगर ता मन कथा न कहि जानि देइथिले। घरटी खूब बड़ थिला। प्रथम महला द्वितीय महला आउ बेसमेंट अनेक कक्ष थिला सेई घरे। बाहरे विशाल बगीचा आउ तत्सन्न पाचेरी। कहिबाकू गले दुई जनक पय अत्यंत बड़ थिला सेई घरटी। स्वामी आकाश तांको उपहार स्वरूप देइथिले एही घरटी। किंतु केजाणी काहेकि आज सेही घरटी तांको मने पकई देउथिला किछि पुरुणा कथा, पुरुणा प्रतिज्ञा आउ जहा से केबे मने पकईबाकू चाहू नथिले। से भी दिने कहिथिला अबिकल एही भली गोटिए घर तैयारी करिबो प्रिया पाई। किंतु से कौन सतरे केबे निजर थिला। हेले घरटी ताकू लागुथिला कहार उपस्थिति बारंबार जेपरी केही जणे लुचि लुचि ताकू देखुची। सेही बेसमेंट आड़कू जाइथिबा सीढ़ीरू किए होई थाई पारे। एही घरे आगरू अछि एमिति शंकारे थाई भाबिया बेले पछरू आकाश का हाथ स्पर्श पाई चमकी पड़िला से। आकाश कहले कौन भाबुछ प्रिया, घर भल लागिला नहीं? हाँ आकाश, घर बहुत सुंदर होईची। तम पसंद सबुबेले नियारा आउ भल। अच्छा एहा तुमर पसंद नुहे खाली मोर पसंद? प्रश्नटी केजाणी कहीं गोटे प्रश्नवाची सृष्टि कर देइथिला प्रिया मनरे। हुए तो तार संदेही आखि को पढ़ी नहीं आकाश। तेणु कथा को बुलेई दे कहले मो कहिबार अर्थ तुम पसंद आ मो पसंद कौन एक नुहे? केजाणी गोटे इच्छा नथिया भली हस हसी दे प्रिया घर देखिबाकू आगकू चलीगले। तांकू देखुथिले स्वामी आकाश। स्वामी आकाश जने खूब धनी शिल्पपति, अनेक व्यवसाय को अनायास संभाली नियंती। से मथारे गोटे कुंच आसवाकू न देई 7 मास तले दुहिंकर विवाह होइतिला खूब जाकजमकरे। हेले सेही दिनरू काहींकी सेमाने स्वामी स्त्री होई पारि नथिले मनरू। लोकंक आगरे समाज आगरे सेमाने थिले स्वामी और स्त्री। हेले केजाणी मनरू ग्रहण करि पारु नथिले तांकू प्रिया। आकाश मध्य तांकू बाध्य केबे करि नथिले किंबा स्वामीर जोर देखै नथिले। बंधु हिसाब रे तांकू सबु बेले सांग देई आस्तिले। आकाश परिवार मध्य खूब कम दिन तांको पाखरे रहुतिले कारण देश बाहर थिबा तांको व्यवसाय तांको बापा देखुतिले आउ तांको माँ मध्य बाहर ही रहुतिले। केउठी वर्षकू थरे समस्त देखा हुए। जीवन रे जंजाल नथिला तांकर। हेले केउठी ना केउठी से भूली पारु नथिले तांकू। एमिति भाबिबा भितरे से बेसमेंट दिगरे धीरे धीरे चलिबाकू लागिले। तांकू लागुथिला सेही दिगरे केही जेपरी को सम्मोहित करी नै जाउछि। हेले पुणी थरे तांको हाथ को धरी रोकी नेले आकाश। ओ प्रिया, एते भल सुंदर सुंदर घर थाउ थाउ तमे खाली सेही बेसमेंट आड़कू धाई जाउछ? तेबे सेठाकू जाओ नाही। सेहिटी खूब अलिया होईछि पछरे जीव। प्रिया किछि कहिबा आगरू तांको हाथ धरी टाणी टाणी नै आसिला आकाश। पूरा घर को सजड़ा सजड़ी करी काम करथिबा झियो रेवती को दे देले प्रिया। संध्या हेई गेलाणी। घरे काली ब्राह्मण डाकी ठाकुर घर प्रतिष्ठा करबाकू हेबो। आज टिके विश्राम नै जाए। दिन सारा अनेक काम हेलाणी। आकाश आज व्यस्त रहिबे। अमेरिका क्लाएंट सहित राति सारा मीटिंग अछि तांकर। बोधे आसीबे नहीं से ऑफिस रु। एमिति भाबी से रोसई घर आड़कू गला बेलकू ताकू जेमिति लागिला रोसई घर नळ खोला होई खूब जोरे पानी पड़ुछि आउ सेही पानी समस्त रोसई घर सारा हेलाणी। हे प्रभु, किए एही भली पानी छाड़ी देई चलीगला केजाणी? रेवती एमिति भाबी क्षिप्र पाद पकई से जेतेबेले रोसई घर को गले सेठारे बन्या होई सारिथिला। तरतर होई से नळ बंद करियाकू गला बेले पाद खसीगला तार आउ से तले पड़ीगला। ठीक एतिकी बेले ताकू लागिला जेपरी फ्रिज तले केही ताकू देखी खिली खिली होई हसी जाउची। धीरे धीरे सेही हस बढ़िबाकू लागिला आउ एते जोरे हेबाकू लागिला परी तार कान फाटी जीवो। से बड़ कष्टरे उठिबाकू चेष्टा करिला बेले किंतु ताकू लागिला जेपरी भूमि तळू केही ता गोड़कू धरी तळकू टाणुछि। से बड़ कष्टरे तळकू देखिला बेलकू गोटे रक्त जुडुबुडु हाथ ता गोड़कू धरी तळकू टाणुछि। से चित्कार करी उठिला आउ समस्त बड़ खर्च करी गोड़कू टाणी दौड़िबाकू चेष्टा करिला हेले सफल ହେଲା ନାହିଁ। एबे ताकू लागिला तार समस्त शरीर को तळकू केही टाणुछि। किए
କିଏ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବା ବେଳକୁ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଘରର ସମସ୍ତ ନଳରୁ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଘର ଜଳମୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ପାଟି କରି କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଲା। ହେଲେ ତା ଡାକ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ, କାରଣ ଘରଟି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବେସମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ପାଣିରେ ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଲ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ସେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ସେହି ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ଏତେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଧକ୍କା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆଲମାରୀ ସହିତ। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେହି ଆଲମାରୀ ଭିତରୁ କାହାର ହସ ଆଉ ଚାପା ଗପ ଶୁଭୁଛି। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଦୂରେଇ ଆସିଲା ସେଠାରୁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେହି ଶବ୍ଦ ବଢ଼ୁଛି। ଏବେ ସେ ଅନ୍ଧାରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ୍ ପାଇଲା ଆଉ ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକମୟ ହୋଇ ଉଠିଲା ଘର। ଏ କ'ଣ? ସେଇ ଘରେ ଖାଲି ରକ୍ତ ଛିଟା ଆଉ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣକ କିଏ? ଖୁବ୍ ଭଲରେ ନ ଦିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନିଲା ମୁହଁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ କିଛି ମୂଷା ତା ପାଦ ଉପର ଦେଇ ଚଢ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଖୋଜେ ଦୂର। ଏ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କବାଟ। ସେ କବାଟ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ନିଜ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରୋକି ନ ପାରି ସେ ଦରଜାକୁ ଖୋଲିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେ ଦରଜା ଖୋଲିଗଲା। ହେଲେ ଦରଜାର ଭିତର ପଟେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାହା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତାହା ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା କେହି ଚାଲିଗଲା ସେଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ। ହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ତାକୁ ଲାଗିଲା ଏହା ଭାବି ସେ ପଛକୁ ବୁଲିବା ବେଳକୁ ଜଣେ ବିକଟାଳ ମୁହଁ ବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପଛକୁ ବୁଲି ଖିଙ୍କାରି ହୋଇ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରିୟା ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଲା ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ସେ। ଦିନ ଆସି ଅନେକ ହେଲାଣି। ସେ ଏଠିକି ଆସିଲା କିପରି? କିଏ ତାକୁ ଆଣି ଏଠି ଶୁଆଇ ଦେଇ ଯାଇଛି? ଆକାଶ? ସେ କ'ଣ ଆସି ସାରିଲେଣି? ନା, ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲା ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ। କେଉଁ ଘର? ପାଣି? ସେ ବିକଟାଳ ମୁଖ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କିଏ? ତାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ? ଓଃ, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଧରି ସେ ପାଟି କରି ଡାକିଲା ଆକାଶକୁ। ଆକାଶ, ଆକାଶ, କେଉଁଠି ଅଛ? ଏତିକି ଡାକୁ ଡାକୁ ଆକାଶ ଆସି ହାଜିର ହୋଇଗଲେ ତା ସାମ୍ନାରେ। ମୁଖରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କହିଲେ, ଓଃ, ତମେ ଏବେ ଭଲ ଅଛ? ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍। ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଥିଲ? ମୋର ତୁମଠାରୁ ଏସବୁ ଆଦୌ ଆଶା ନ ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଚକିତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା ତାକୁ ପ୍ରିୟା। ସେ କ'ଣ କରିଲା? ଆକାଶ କହିଲେ, ପ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର କହିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷମାନ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଇଠି କଣ୍ଟା କି କାଚ ଥିବ କିଏ ଜାଣିଲା? ତମେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ତମେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ ସେଠାକୁ। ପ୍ରିୟା ଏବେ ଆହୁରି ଡରି ଯାଇଥିଲା। ତା ମାନେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ବାସ୍ତବତା। ବିକଟାଳ ମୁଖ, ଦରଜା ଭିତରେ ଥିବା କାନ୍ଥ। ପଚାରି ଦେବ କି? ନା ନା, ପଚାରିଦେଲେ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଆକାଶ। ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହିଲା ସେ। ଖାଲି କହିଲା, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି କେମିତି? ଆକାଶ କହିଲେ, ବେସମେଣ୍ଟ ପାହାଚ ପାଖରେ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲି ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ପ୍ରିୟା କଣ୍ଠରେ ଥିଲା ଉତ୍ସୁକତା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ? କହୁ କହୁ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆକାଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ସେଠାକୁ? ହଁ, ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ସତର୍କ। କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ପଡ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ଡରିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ। ନଚେତ୍ ଏହା ତୁମ ଘର। ତୁମର ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ। ହଉ, ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲି ଆଉ ତୁମେ ମୂକ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଛ। ପ୍ରିୟା ଡର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆହୁରି ଡରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳେ ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ହେଲେ ନିଜ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରୋକି ନ ପାରି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଘର ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆକାଶ କହିଲେ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ତୁମେ ସଫା କରିଛ ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ହିଁ ଥିବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ପ୍ରିୟା ମନରେ କାଳଚକ୍ର ଭଳି କାଲି ରାତି କଥା ଘୁରୁଥିଲା। ଘର ସାରା ପାଣି ଆଉ ସେ ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ତାକୁ ତଳୁ ଉଠାଇଲା କିଏ? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାଣ ତାକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲେ। ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଗଲା ବେଳେ ତା ହାତକୁ ଧରିନେଲା ଆକାଶ। ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ପ୍ରିୟା। ଆକାଶ ନରମ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ତମର ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ସବୁ କିଛି କଥା ହୋଇପାରିବା। ଏହା ଶୁଣି ଟିକିଏ ହସିଦେଲା ପ୍ରିୟା ଆଉ କହିଲା, ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇ ଟିକିଏ ଦେଖି ଆସେ। ନନା ଆସିବା କଥା। ତମେ କହିଥିଲ ଆଉ ସମୟ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଛି। ଆରେ ହଁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରୋକିଦେଇ କହିଲେ ଆକାଶ। ରେବତୀ ବୋଉ ଦେହ ଅକସ୍ମାତ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ତୁମେ ଟିକିଏ ଚଳେଇବ।
ଆଉ ହଁ, ତୁମ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ନନା କହିଲେ ଆମ ରାଶି ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଛି, ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତମେ ଏବେ ଯାଇ ଗାଧେଇ ପାର କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଟିକେ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ କରିପାର। ଏହା ଶୁଣି କିଛି କହିନଥିଲେ ପ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଘରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ସବୁ ତା ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବବତ୍ ଅଛି, ଯେପରି କାଲି ରେବତୀ ଗଲା ପରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି? ଏମିତି ଭାବି ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମନକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକିଏ ଅଗଣା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଗେଟ୍ ପାଖରେ କିଏ ଯେପରି ଲୁଚି ଲୁଚି ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ମନର ଭ୍ରମ ହୋଇଥିବ ଭାବି ସେ ଅଗଣା ବଗିଚା ଚୌକି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମନ ହେଉଥିଲା କେହି ଟିକେ ଚାହା କରି ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଗରମ ଗରମ ଚାହା ଯଦି କିଏ ନ ଦିଏ ବରଂ ସାଙ୍ଗରେ ପିଅନ୍ତା ବସିକରି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି କିଛି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହଲୁଛି ଆଉ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ? କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ଶବ୍ଦ? ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ତା ଆଖି ଖୁସି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତରତର ହୋଇ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିପଡ଼ି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପଛରୁ ଦେଖିଲା ସେ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଉପରୁ ଆସି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଦୁମ୍ କରି ପଡ଼ିଲା। ହେ ଭଗବାନ! ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ ବୋଲି ତା ପାଟିରୁ ସ୍ୱତ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ଛାତ ଉପରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନାରୀ। ଦେହରେ ଦାମୀ ଆବରଣ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି। କି ବିକଟାଳ ଚେହେରା! ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା, ଆଉ ସେ ନାରୀ ତାକୁ କ୍ରୋଧରେ ଚାହିଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଶୁଣିଲା ସେ ସେହି କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚିନି ମିଳିବ ଶେଖର ବୋଲି ପାଟିରୁ ତାର ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖେ ତ ସତକୁ ସତ ଶେଖର ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, ପ୍ରିୟା ତମେ? ହଁ, ମୁଁ। ଆଉ ତୁମେ ଏପରି ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣି ନଥିଲି ମୁଁ। ଶେଖର କହିଲା, ତୁମେ ଏବେ ବିବାହିତା? ପ୍ରିୟା କହିଲା, ଅନ୍ୟ କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା କେମିତି କାଟିଥାନ୍ତେ ଜୀବନ। 1 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ। କୁହ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି? ଶେଖର କହିଲା, ଠିକ୍ କରିଲ ତୁମେ। ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ନଥାନ୍ତା। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ମାନେ? ଶେଖର କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ତୁମର ଏହିଭଳି ଅକସ୍ମାତ୍ ଏଠାରେ ଭେଟ ହେବା ସତରେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଉଛି। ଶେଖର କହିଲା, ଏଇ ଘର ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଅହେତୁକ ମମତା ଅଛି। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ମାନେ? ଶେଖର କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ବାରମ୍ବାର କିଛି ନାହିଁ କହି ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଚକିତ କରିଦେଉଛ। ତୁମେ ସେହି ଶେଖର ତ? ଯିଏ ଦିନେ ମୋତେ ତାର ହୃଦୟ ଖୋଲି କହିଦେଉଥିଲା। ଶେଖର କହିଲା, ଆଜି ସେ ସମୟ କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇନି? ପ୍ରିୟା କହିଲା, ତୁମେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କି ସେଥିପାଇଁ? ଶେଖର କହିଲା, ତୁମେ ଦେଖିକି ରହିବ, ସେତିକି କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରିୟା। ଆଜି ବି ତମ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ରକ୍ତ ଝରି ଆସେ। ଛାଡ଼, ବେସମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏଇ ଘରେ ପୂଜା କରି ନେବ। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ମୋ ଘର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ତୁମେ କିଏ? ଯଦି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ଅଧିକାର ଜାହିର କରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ଆଜି ଏ ସଂସାର ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା। ସତରେ ତମେ ଡରୁଆ, ବହୁତ ବଡ଼ କାପୁରୁଷ ଆଉ ଭୀରୁ। ଏହା କହି ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲେ। ଶେଖର କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନି? ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ବିପଦ ଅଛି? ଏହା ଭାବି ପଛକୁ ବୁଲି ସେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେହି କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଶେଖର। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଶେଖର ଆଖି ପିଛୁଳାକେ। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଶେଖର ସତରେ ଥିଲେ ତ? ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଆଖି ଯାଇ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ବିକଟାଳ ମୁହଁ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଓଃ, କ'ଣ ହେଉଛି ଏହି 2 ଦିନ ହେବ ତା ସହିତ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା କାହା ସହିତ। କିଏ? ମୁହଁରୁ ତାର ସ୍ୱତ ବାହାରି ଆସିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଆକାଶ। କିଏ ମାନେ? ଏହି ଘରେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଅଛେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ଅଛ, ମୁଁ ହିଁ ହୋଇଥିବି ନା? ପ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ହଁ, ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି। ଆକାଶ କହିଲେ, ହଉ ଛାଡ଼, ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ, ଗେଟ୍ ପାଖରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲ ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦୌ ଆଶା କରିନଥିଲେ ପ୍ରିୟା। ଆକାଶ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି? ତେବେ ସେ ଶେଖରଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। କହିବ ସେ? ଶେଖର କିଏ? କେମିତି ପରିଚୟ କରେଇବ? ଆକାଶ କହିଲେ, ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଦେଖିନି କିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ପଡ଼ିଶା ଘର ଜଣେ ମାଉସୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୁହନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ହୁଏତ ଆସିଥିବେ ଆଜି ହାଲ ହାୟ କରିବାକୁ। ଉଭୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ ଖୁସିରେ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ଆସିବି। ପାଇଁ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଖଟ ଉପରେ ଅଛି। ତୁମେ ବି ଗାଧେଇ ପଡ଼, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା। କେଜାଣି କାହିଁକି ଖୁବ୍ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ପ୍ରିୟା। ଶେଖର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ, ଆଉ କେମିତି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆକାଶ? ନା ଦେଖି ନ ଦେଖିବାର ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ସେ?
एमिति भाभी भाभी से गाधेई चलीगले। आउ जेतेबेले बाहरी आसी बेडरूम खटरे देखिले गोटे खूब सुंदर दामी ड्रेस खट उपरे अछि। पर्पल रंगर से ड्रेस को देखी हाथ में उठाई नहीं टिके हसीदेले। पसंद आजिकाली आकाश खूब भल भाव जाणीगले। आईना आगे ड्रेस को निज देह उपरे पकई दे देखिबा बेले पुणी फेरीगले से अतीत को। आगरू शेखर पर्पल रंगर फूल आनी तांकू देउथिले, ताहा पुणी खरा हेउ कि वर्षा एमिति किंतु भाबिबा बेले तांकू किछि पोड़ी जाउथिबार बास्ना हला। आउ से प्रकृतिस्थ होई देखिया बेलकू से सुंदर ड्रेस संपूर्ण निया लागी जाइथिला। आउ निया ताकू स्पर्श करी देह को जळै देबाकू अल्प समय थिला। तेणु से सही ड्रेस को फोपाड़ी दे चित्कार करबाकू लागिला, निया निया। यह शुणी आकाश दौड़ी आसिले पाख करू। कौन हैला प्रिया, काहेकि तुमे चित्कार करिलो? प्रिया आखि बंद करी देई थरुथिला गोटापणे। आकाश देखिले ड्रेसटी तले पड़ीछि। केजाणी काहेकि मनटी खराब होइगला तांकर, किंतु किछि से विषय न कही खाली पाखकु जाई टिके धीरे छुई पचारिले, कौन हैला प्रिया? तांका हाथ स्पर्श पाई प्रिया जेपरी जीवन पाइला भली अनुभव करिला ओ तांकू खूब जोरे जाबुड़ी धरिला। यह तांका जीवन रे प्रथम थर हेउथुला। विवाहर एते वर्ष परे बोधे प्रथम थर से आलिंगन करिथिला आकाश को। आकाश एही मुहूर्त आकु आशा करि नथिले। केजाणी काहेकि तांकू खूब भल लागुथुला। से धीमा कंठरे कहले, कौन हैला प्रिया, तुमे ठीक अछ तो? प्रकृतिस्थ होई पड़िला प्रिया ओ धीरे धीरे आखि ला बेले सामने देखिला झरका पाखरे छिड़ा होईछि शेखर। केजाणी काहेकि एही भली शेखर को देखी से निजको दूरेई देला आकाश को पाखरू। आकाश मध्य टिके दूरेई छिड़ा हे कहले, ड्रेसटा फोपाड़ी देलो, तुमको भल लागिला नहीं? प्रिया देखिला ड्रेस पूर्ववत आदौ किछि भी जଳି नहीं। कौन हैला तेबे सेतेबेले? ए घर कौन हेउछि? आउ शेखर तांको झरका पाखକୁ केमिति आसिला? सिक्यूरिटी कौन सिनी ए जाए? से पुणी झरका आड़कू कणई चाहिला, ना सेठी केही नाहांती। कुआडे गला शेखर? अन्य मनस्क होई पड़ला प्रिया। एबे पुणी पचारिले, आकाश कौन हैला उत्तर देलनी? आउ झरका दिगरे देखुछ जे किए अछि सेठारे? प्रिया पुनः प्रकृतिस्थ होई कहले, आकाश मते किछि ठीक लागुनी। एबे एही ड्रेस रे संपूर्ण निया लागी जाइथिला। आउ मो शरीर मध्य जଳି जाउथुला। तेणु मु फोपाड़ी देली ड्रेस को। हेले एबे यह संपूर्ण ठीक अछि। मो सहित कौन हेउछि आकाश? तमे शीघ्र किछि करी पूजार बंदोबस्त कराओ घरे। मते भल लागुनी, लागुछि केही जेपरी मते मारिदेव बोली चाहुछि। मते बंचाओ दयाकरी। यह कही से कांदी कांदी पाखकू लागी आसला आकाशर। आकाश ताकू बोध देई कहले, प्रिया अल्प दिन संभाली टिके नियो, पूजा करिबा आमे। आउ हाँ, घरटी बहुत बड़, सेथिपाई तमको डर लागुछि। एबे तमे बाहरी पड़, मु भी बाहरी जाउछि। यह कही तो गतिरे से बाहरी गले बाहरकू। केजाणी काहेकि मनरे पुनः गोटे भय माड़ी बसिला तांकर। शेखर हॉलरे बसी फोन ने कथा होतले आकाश काहाकू कहूतले से प्रिया खूब भय करुछि। सतरे यह कौन सही घटना? मते किछि भल लागुनी। प्रियार डर मते सही अतीत को भूलिबाकू देउनी। आउ मु प्रियार निकटतर हेई पारुनी। आउ किछि मास परे ही विवाह को वर्षे ही जिवो ओ से घटना को पाखापाखि 2 वर्ष। आउ मु आज भी ताठारु निजको दूरेई रखुछि। मु बुझी पारुनी मु कौन करिबी। किंतु तांको कथारे पूर्णछेद पकई पछरु कहले, प्रिया कौन बुझी पान तुमे आकाश? मु किछि सहायता करिबी? डरीगले आकाश। प्रिया किछि शुणी देई नाही तो, किंतु निजको बंचई आखि निमिषेई किंबा न देखी तांको कहले, ना ना किछि नुहे, तुमे प्रस्तुत तो? प्रिया कहले, मते थरे देख, तुमे निजे जानी परिबो। आकाश आखि उठाई चाहिए। तांको गिफ्ट करिथिबा सही ड्रेस खूब सुंदर लागुथिले प्रिया। टिके हसी आकाश कहले, एबे जिबा? हाँ कहले प्रिया। आउ दुहे बाहरी गले। प्रिया फेरी आसिले रात्रि 8टा बेले। आकाश तांको गेट पाखरे छाड़ी दे चली गले ऑफिस। किंतु खूब डर लागुथिला तांको। बाहर पूरा अंधार। सिक्यूरिटी आलोक जळे नै काहेकि? रतन रतन टिकरी सिक्यूरिटी गार्ड को डाकिले से। आउ ठीक एतिकी बेले शून्यरु सही पोड़ी जाइथिबा मुह झुली पड़िला। आउ किलिकिला राबरे हसिबाकू लागिला। हा 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 हा, रतन भी मरिबो, समस्ते मरिबे, आउ तू भी। मु काहाकू छाड़िबी नहीं। एते पाखरु सही मुह को देखी भयभीत होई तळे पड़ीगला प्रिया। किए किए तमे? किए? तम चेहरा देखाओ मते, काहेकि मारिबाकू चाहुच? हा 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 हा, सेई चेहरा आहुरी जोरे अट्टहास्य करिबाकू लागिला। सबु जानिछु, आउ तू निश्चित मरिबु एही मुहूर्तरे। यह कही से माड़ी आसीथिला प्रिया पाखकू। प्रिया भयरे आखि बंद करदेला। आउ ठीक एही समय शेखर कहूथिबा भली सुनिला से, अरे तमे एठी काहेकि पड़ीछ प्रिया? कौन हैला? प्रिया एबे मुह उठेई देखिला सामने शेखर। बाहर आलोक मध्य जळुछि। से चित्कार करी कहला, एही सबु तमर कामना शेखर?
କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କରୁଛ? ମୁଁ ତମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନି। ମୋତେ ଏମିତି ଡରେଇବା ବନ୍ଦ କର। ଶେଖର ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ କାହାକୁ କହୁଛ ପ୍ରିୟା? ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଡରେଇବି? ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରିୟା ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ବୁଲେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଲି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରି ଚାଲିଛ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସିଲ ନାହିଁ। ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ମୋ ପିତାମାତା ମୋ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଆଉ ହଁ, ମାରି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ହା 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 ହସି ଉଠିଲେ ଶେଖର। ଆଚ୍ଛା, କାହାଣୀ ଖୁବ୍ ଭଲ କହୁଛ। ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେ ନମ୍ବର ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କାନରେ ଦେଲେ। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଠ କହିଲା, ନିମାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ, ମରିଗଲା ସେ। ଆଉ କିଛି କହିବା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେହି କଥା ଶେଖର କହିଲେ, କ'ଣ ନିମାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ? ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲା ନା କୋମାରେ? କୋମାରେ ସେ ନଥିବ, ଜୀବନରୁ ଅବଶ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ପ୍ରିୟା ପାଟି କରି ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଚୁପ୍ କର ଶେଖର। ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? କେମିତି ଜାଣିଲ ନିମାଇଁକୁ? ଶେଖର, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ବର୍ଷେ। ତମେ ଆସିଲ ନାହିଁ। ଶେଖର ହସିଲେ ଜଟିଳ ହସ। ଆଉ ସେହି ହସ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିକଟାଳ ଚେହେରାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା। ଶେଖର କହିଲେ, ସତ କୁହ ପ୍ରିୟା, ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଜାଣିନ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି ନାହିଁ? ଏବେ ପ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନି ମୁଁ ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିମାଇଁକୁ କହିନଥିଲି ତମକୁ ମାରିବାକୁ। ହା 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 ହା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଥିଲ? ତୁମେ ହିଁ ନିଜେ କହୁଛ। ତେବେ ନିମାଇଁକୁ କିଏ ମାରିଲା? ପ୍ରିୟା ଚିତ୍କାର କରି କହି ଉଠିଲେ, ଆଉ ତମେ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ କିଭଳି ଆସିଲ? ଶେଖର ହସି କହିଲେ, ଆହା, ତମେ ତାହେଲେ କିଛି ଜାଣିନ? ପ୍ରିୟା ବିରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି। ଆଉ ଚାଲିଗଲେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଏବଂ ଥରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଖର ସହିତ ଗଲାବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏ ଆକାଶ ସବୁବେଳେ ଅଫିସରେ କାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତି? କାମ କ'ଣ ଏତେ ଜରୁରୀ? ତେବେ ବିବାହ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ରାତ୍ର 1:30 ଅଫିସ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ଘରକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ପ୍ରିୟା ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ବାହାରିଗଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ସେ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବେ? ଜଣେ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି ଆକାଶଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନି କାହିଁକି? ଓଃ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ ହେବ ମୋର। ଏହା ଭାବି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କେହି ଟାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଖଟ ଉପରେ। ସେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ, ସେ ନା, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର। ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ବୋଧେ। ଏହା ଭାବି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ କେହି ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଖଟ ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ କେହି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବିକଟାଳ ହସ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ହସର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କାନ ଫାଟିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସେ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଘରର ଝରକା ସବୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପିଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କେହି ଯେପରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲା ଓ କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ଘର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚଳ, କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କ'ଣ ସବୁ ଶେଷ? ଜାଣି କାହିଁକି ନିଦ ଆସୁନଥିଲା ପ୍ରିୟାକୁ। ଶେଖର ଏହିଭଳି ଅକସ୍ମାତ୍ ଫେରିଆସିବା ଆଉ ଅନାୟାସରେ ସେହି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ନିମାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ମୃତ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଯେତେବେଳେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲା, ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ଜଣେ ନାରୀ। ସମସ୍ତ କେଶ ତାର ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଦେହରେ ଦାମୀ ଭୂଷଣ ଓ ପୋଷାକ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପୋଡ଼ା ହାତରେ ସେ ପ୍ରିୟାର ପାନିଆ ଧରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଚମକି ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରିୟା। ହେ ପ୍ରଭୁ! ଏବେ ସେ ନାରୀ ଜଣକ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ପ୍ରିୟାକୁ। ମୁଖ ବିକଟାଳ, ହସ ମଧ୍ୟ ବିକଟାଳ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ, ଆଉ ପ୍ରିୟା ଦୂରକୁ। ଶେଷରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବାହାରକୁ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡର ଭଳି ଅଧା ତିଆରି ହେଇଥିବା ସେହି ଘର। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରିୟା। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏଇଟା ଯେ ସେହି ଘର। ହଁ, ହେଲେ ସେ କେମିତି ଆସିଲେ ଏଠାକୁ? ସେଇ ଘର ଯାହା କେବେ ଶେଖର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେବେ କହିଥିଲେ। ଉପର ମହଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ ବେସମେଣ୍ଟରେ କେମିତି? ଆଉ ଏହି ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦା ଓ ଛିଟା ଚାରିଆଡ଼େ? ସେ ଫଟୋ ଏତେ ବଡ଼ କେମିତି ହେଲା? ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲା ନାହିଁ ଓ ସେ ଦୌଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ଶେଖର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟା, ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି। ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ ପ୍ରିୟା। ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କର ଶେଖର। ଆଉ ଏହି ଘରକୁ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଲି କୁହ? ସେ ନାରୀ କିଏ ଯିଏ ମୋତେ ଡରଉଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠି ଅଛି? ଆଉ ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି କାହିଁକି ଆସୁଛ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୁମେ। ଶେଖର କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରିୟା? ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି? ପ୍ରିୟା
ଥଙ୍ଗମଙ୍ଗ ହୋଇ କହିଲେ ହଁ। ଶେଖର କହିଲା ନିମାଇକୁ ତମେ ଠିକ୍ ପଇସା ଦେଇଥିଲ ନା? ପ୍ରିୟା କହିଲା ଶେଖର କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ଶେଖର କହିଲା ଜଣେ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଥା ଲୁଚାଇବା ସହଜ ପ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୁହଁ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲା। ଏହା କହି ଶେଖର ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଦିଶୁନଥିଲା ତାଙ୍କୁ। କ'ଣ କରିବେ ସେ? ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଶେଖର ପାଖକୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଦିଶୁନଥିଲା। ଶେଖର କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ପ୍ରିୟା ତମେ? ମୁଁ ତମକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟା କହିଲା ତମେ ମୋତେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ତୁମ ଭଳି ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପିଲା ସେହି ବେସମେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ମୋତେ କେବେ ଘର ତିଆରି କରି ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆକାଶ ଧନୀ, ସେ ଭଲ ଆଉ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରେମରେ ସଂସାର ଚାଲେନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବା ପରେ କେଜାଣି ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି କହିଲା ନା ନା ଶେଖର, ତୁମକୁ ହିଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, କେବଳ ତୁମକୁ। ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ପାଇପାରିବି? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସତ କହୁଛି। ହା 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 ହା। ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ସତ ଶେଷରେ ବାହାରି ଆସେ ସତରେ ମୁହଁରୁ। ମୋତେ ଥରେ ମନା କରି ଦେଇଥାନ୍ତ ନା ତମେ, ମୁଁ ଓହରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମର ଏହି କ୍ରୂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସତରେ। ଆଖି ଜଳୁଥିଲା ଶେଖରଙ୍କର। କ୍ରୋଧିତ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲେ ମନେ ଅଛି ନା ଆମ ପ୍ରେମ? କଲେଜ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ ଆମ ପ୍ରେମ। 4 ବର୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମର ସବୁ ଭଲ ଆଉ ଭେଲ ଗୁଣ ସବୁ। ତୁମର ବିଭାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲି କଲେଜ ଜୀବନରୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋତେ କେବେ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମୋତେ ଦିନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘରର ପରିକଳ୍ପନା କରି ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଥିଲ ତମେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଜମାପୁଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଏହି ଘର ପାଇଁ। ହେଲେ ଶେଷରେ ମୋତେ ମିଳିଲା କ'ଣ ପ୍ରିୟା? ସେଦିନ ଏହି ଘରର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଫଟୋ ଠିକ୍ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ। ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଥିଲ ତମେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘର ସରିଲେ ତମେ ଘରେ କହିବ ଆଉ ଆମ ବାହାଘର କଥା। ମୋ ବାପା ମା କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ତୁମକୁ ପାଇ। କେବେ ଭାବିଛ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଆମ ବିଷୟରେ? ସେଦିନ ତୁମକୁ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ପ୍ରିୟା? ଶେଖର ଆଖିର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କେଉଁଠୁ କେଜାଣି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାର ଲାଗିଲା। ଶେଖର ରାଗ ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେ ପବନ ବେଗ ସେତେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଏବେ ବାତ୍ୟା ହେବ ଆଉ ସବୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେବ। ପ୍ରିୟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ଶେଖର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା? ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରେମ କରିଥିଲି। ଆଉ ଜାଣିଛ ତୁମ ହାତରେ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ସେହି ଦିନ ସବୁ? ଏହା କହି ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଶେଖର। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ସେଦିନ ଆକାଶଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଆଉ ମୋର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ଆକାଶଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘର ଅଧିକ ଦାମ୍ ଦେଇ ମୋ ଠାରୁ କିଣି ନେବା ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରିଥିଲା। କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ପ୍ରିୟା? ନା ନାହିଁ? ହଁ। ଆଉ ଆମେ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦେଖା ଓ ମିଳନ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେବ ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଦାସ ହେଇଯିବ ତାହା ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ବାହାରେ ଥିଲା। ପ୍ରିୟା କହିଲା ପ୍ରେମ ନା ପ୍ରେମ? ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିନି କି କରିବି ନାହିଁ କେବେ। ତମେ ହିଁ ଥିଲ ମୋ ପ୍ରେମ, ଆଉ ସେହି ଦ୍ୱାହିରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଶେଖର। ଯଦି ତମେ ମନେ ରଖିନାହଁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ତୁମର ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମର ପରିଣତି। ସେଦିନ ତମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲ। ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିଥିଲି। ଆକାଶଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଥା ହେବା, ଉପରେ ପଡ଼ି ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବା, ଆଉ ଆଦୌ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ତମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାକିରି ଆଦି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲ। ମୁଁ ଏହି ସବୁକୁ ଆଦୌ ନକାରାତ୍ମକ ଦେଇନଥିଲି ସତ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଡେରିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ତଥା ପିଲାଦିନର ବାନ୍ଧବୀ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଆସିବା ଦେଖି ତମେ ବିରକ୍ତ ହେଲ, ସେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖି, ଆମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଶୁଣି। ଆଉ ଆକାଶକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଏହି ଘରକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ କହିଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଆକାଶ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇନଥିଲି ଆଉ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତମେ କେମିତି ଏମିତି କରିଲ ତାହା ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳେ ତୁମ ବିଭାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏହିପରି କହୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଜଣେଇବି ପୁଣି ଥରେ କଥା ହୋଇ କହିଲି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ହସି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଘର ପ୍ରତି ମମତା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମୟ ଗଡ଼ୁଥିଲା, ତମେ ଖୁସି ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉନଥିଲ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଅଫିସ୍ ଡେରି ହେଲେ କିଛି କହୁନଥିଲ ଫୋନ୍ରେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ହେଲେ ସେଦିନ ତୁମକୁ ବଜାରରେ ମୋ ମା ବାପା
ଦେଖିଲେ ଆକାଶଙ୍କ ସହ ତୁମେ ହସି କଥା ହେଉଥିବାର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିବା ଭଳି ତମେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲ। ଆଉ ମୁଁ ଏହି କଥା ପଚାରିବାରୁ ତମେ ମୋତେ ମୁହଁରେ ମିଛ କହିଲ। ଏବେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲି ଜାଣିବାକୁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମ ନାଲି ଆଖି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ କମ୍ ମିଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ବାହିରେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏହା ସହିପାରିଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭାବିଲ ତମେ। ସେଦିନ ତୁମର ସେହି ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ। ଆମ ଘରକୁ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇ ଆସିଥିଲ ତମେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଦିନ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲ। ମା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଅଫିସ୍ ସରିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇଯିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦି କିଣିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଥିଲ ପାଗଳୀ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଖାଇ ସେମାନେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ କିଛି ସମୟରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚତୁରତାର ସହିତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତମେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲ ଆଉ ନିମାଇଁ ସହାୟତାରେ ଘରେ ସାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲି। ଆମର ଏହି ଘରେ କାମ ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ତମେ ଓ ଆକାଶ ଏକାଠି ଅଛ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତରତର ହୋଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ସାମ୍ନାରେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ତମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ, ଠିକ୍ ଏମିତି ଥିଲା ଏହା ସେଦିନ। ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆମେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ, ହୁଏତ କେହି ଆମ ସହିତ ମଜା କରିଛି। ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପକେଟରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମୁଦି ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ହାତରେ ଧରି କହିଲେ, ଓ ଗିଫ୍ଟ ତୁମ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ହସିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆକାଶ। ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖି ସେ ରାଗିଗଲେ ଓ ଗର୍ଜି ଉଠି ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଦେଖିନେବେ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ସେ କିଛି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ଭାବିବା ବେଳେ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ବାପା ମା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ମୋର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଧାଇଁ ଆସିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଅପର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ, ଶେଖର, ଏହା ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଆମ ସହିତ କେହି ଜାଣି ଏସବୁ କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲି ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ନିମାଇଁ ଓ ତା ସାଥୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ। ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନେ ଲହୁ ଲୁହାଣ କରି ପକାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସବୁତକ ସତ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତମ ଦୋଷୀ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିତାମାତା, ଜଣେ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା, ସେ ବିଚାରୀ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବିଚାରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା, ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ। ଏହିଭଳି ତମେ କରିଦେଲ ଅନ୍ତ ଆମର। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲ ତମେ? ଶେଖର ବହୁତ ମନା କରିଥିଲେ ବି ଏହି ଘର କିଣିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ତଳେ ପୋତି ଦେଇ ତା ଆତ୍ମାକୁ କିଳି ଦିଅ। ସେ ଝିଅ ଜଳିଯାଇଛି, ତା ଆତ୍ମାର କିଛି ହେବନି। ହେଲେ ନିମାଇଁ ମୋତେ ନେଇ ସେ ବେସମେଣ୍ଟର କାନ୍ଥରେ ପୋତିଲା ଆଉ ତମେ ହିଁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଲ। ସତରେ ପ୍ରିୟା, ତୁମ ବିଭାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଜକୁ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଚାଲିଲ। ସେ ସବୁ କିଛି ତମେ ଜାଣି ଜାଣି କରିନାହଁ। ହେଲେ ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା? ଏତିକି କହିସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଖିଏ ଲୁହ। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଡରରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ସେହି ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ଥିବା ନାରୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୋଡ଼ାରୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ କେହି ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଲୁହ। ଶେଖରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲେ, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଚରିତ୍ର ସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକାଶକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରିୟା କେତେ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶଙ୍କ ମା ବାପା ସବୁ ଶୁଣିବା ଓ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରିୟା ଓ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ଆଉ ତମକୁ ନୁହେଁ, ଏହି ଘରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରିୟା, ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ବୋଧେ ଆକାଶଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଏଇଟା ଥିଲା। ସେ ଏହି ଘର ପଛରେ ନିଜର ଝାଳ ରକ୍ତ ଏକାଠି କରିଦେଇଥିଲେ। ତମକୁ ଏହି ଘର ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ତୁମକୁ ଏହି ଘର ହିଁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲା। ଘରକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଗଲା, ତମେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ସେଇ ଘର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟା କେବଳ ଏତିକି ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେବି। ମୁଁ ନିମାଇଁ ଭଳି ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ତାକୁ ତୁମେ ମାରିଦେଲ, ହେଲେ ମୋତେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ
घर पूर्ववत होई उठिथिला। आउ प्रिया से दिहींक पाखरु निजकु बंचेई छात उपरकु दौड़िबाकु लागिला। सामनारे आसी छिड़ा हेले शेखर ओ कहिले आज मध्य मु तुमको भल पाए, तेणु अनुरोध करुछि निज भूल मानि जाओ। आज जाए अपर्णांक क्रोधर शिकार हेबारु मु बंचेई आसिछि तमकु। आज तमे शेष थर मो कथा मानि नहीं छात उपरकु जाओ नाही। प्रिया कहले मु सबु जानिछि, तमे दुहे मते मारिबाकु ही आसिछ। आकाश कुआडे गले मु जानिनी, किंतु मु मरिबी नाही। आउ हाँ शेखर, मु तमको विश्वास करी मरिबाकु चाहू नाही। एहा कही उपरकु दौड़ी चलीगले। हेले विकटाळ शब्द करी उपरे अपर्णा तांक दिगरे माड़ी आसिले। कहले तू मो सुखर जीवन नहीं मो स्थान नहीं खुशी रे घर बसेइबु। पिला दिनु आमे दुहे परस्पर को प्रेम करी आसिछु, आउ आज भी से तते ग्रहण करि पारु नाही। सेइथिपई काम बाहाना रे गेस्ट हाउस रे राति राति अनिद्रा रहूची। मो बंधु मो प्रेमर जीवन को मु एही भली नष्ट हेबाकु देबिनी। काली तोर विभाजित व्यक्तित्व पई तू मो आकाश को बलि देई देबु सतरे। एहा कही से चित्कार करी लंफ प्रदान करिला प्रिया उपरकु। आउ तळे पड़िला प्रिया। छात उपरु अनेक फूलकुंड सहित सबु शेष। गोटे मिछ प्रेम कहानी अंत। दूररु शेखर कहतुले तुमे मते मारिबा परे मध्य तुमको बंचेइबाकु चेष्टा करिथिली प्रिया, हेले तमे मते विश्वास करिलो नाही। तही आर दिन सकाळू गेस्ट हाउस रे आकाश को रूम बाहरे कहीं जणे जोरे आघात देइथिला। सार सार बोली मध्य पाटी शुभुथुला। उठिले आकाश। से शोइथिले खट उपरे। काली जहा सबु घटिगला एहार अर्थ ताहा कौन दुस्वप्न थिला? से कौन स्वप्न देखुथिले? तांको दृष्टि आकर्षण करिला बाहरे हेउथिबा कोलाहल। हाँ से जाई कबाट खोली देखिले समस्त गेस्ट हाउस स्टाफ ओ पुलिस। कौन हेइछि सार? पचारिले आकाश। आपनक स्त्री आउ नाहंती? उत्तर देले पुलिस। माने कुआडे गले? पुलिस पुणी कहले सकाळू फूल कुंडरे पानी देउथिबा बेले छात उपरु खसी से पड़ती गले। तांकु देखी केही जणे फोन करी जणाइले। आमे जाई देखिला बेलकु से आउ नाहंती, मृत। कौन कहउचंती आपण? घरकु चलंतु, सीसीटीवी रे सबु थिबो। एमिति संभव नुहे। एहा कहि से तरतर होई घरकु चली गले। सांगरे थिले पुलिस। प्रिया को एमिति देखी खूब जोरे बिलापी कांदी से आउ सीसीटीवी रे जेतेबेले देखिले आखि को विश्वास करि पाले नाही। सतरे छात ऊपर से पड़ी जाइथिले सांगरे अनेक फूलकुंड सह। पुलिस कहले यह दुर्घटना सार, आपण धैर्य धरंतु। आकाश केवल कांदी चलिथिले। आउ तांकु देखी कांदुथिला अपर्णा और शेखरकर आत्मा। प्रियार एही विभाजित व्यक्तित्व और लोभ पाई शेषरे 4टी जीवन नष्ट हो सारी। सांग माने कहानी को एठी समाप्त करुछि। लोभ ही मनीष को केते नर्क को नहीं जाए से कथा यही कहानी आपण माने शिखिले। हौ सांग माने कथा दउछि आ गोटे सुंदर कहानी नहीं के आसीबी। एही कहानी जदि भल लागता लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आ जदि मो चैनल नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। रहउछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।